جس بے شرمی سے یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. پاکستان کے پچھلے سارے ڈی جی ISPR ایک طرف اور اس بے شرم انسان کا جھوٹ ایک طرف. معذرت کے ساتھ ایک بہت غلط لفظ استعمال کرنا اس لیے کہ فوج کی پھٹی ہوئی ہے. اس کے سپاہی سے لے کر اس کے عاصم منیر تک ان سب کی پھٹی ہوئی ہے, ان سب کی پتلونیں گیلی ہیں. ہم تو ملک دشمن ہیں, غدار ہیں, ننگے وطن ہیں, ہم تو دہشت گرد ہیں, ہم تو انڈین ایجنٹ ہیں. یہ ہیں اس بدقسمت قوم کے ڈی جی ISPR. ان سے پوچھیں کہ ان کی امی کی امی کی امی کی امی کی امی کون تھی. ہمارا ڈی این اے بالکل انڈین ہے. اب اگر ہمارے یہاں کے لوگ اٹھ کر صرف بھارت کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے یا اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھانے کے لیے اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ڈی این اے انڈین نہیں ہے تو اس پہ یقیناً ان کو شرم آنی چاہیے. افغانستان طالبان کہتا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ہندوستان کے لوگوں سے ملتا ہے. بھائی ڈی این اے تو ملتا ہے, ان کا بھی تو ملتا ہے. دنیا کی سب سے بدنام جو منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہے, جس کا نام ہی ہونا چاہیے منسٹری آف ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا, یعنی اسلام آباد کی سو کالڈ منسٹری آف انفارمیشن, اس نے الجزیرہ کو پاکستان میں بلاک کر دیا. مانگ مانگ کر برباد ہو چکے ہیں. عزت نفس ہماری بری طرح مجروح ہو چکی ہے. ہم خیرات مانگنے جاتے ہیں, لوگ دور سے دروازہ بند کر لیتے ہیں. انہوں نے بلوچستان نے ڈکلیریشن کر دیا ہے 11 اگست is the date when there will be freedom for Baluchistan. پاکستان ایک انارکی میں ڈوب جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا پنجاب رہ جائے گا جہاں یہ سارے بیٹھ کے رائیونڈ میں بیٹھ کے یہ کھائیں گے. 15 اگست are important for Pakistan and India. بلوچستان کے لیے 11 اگست they have declared as their freedom day. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. بھی یہاں لٹو ڈکھٹو باہر کتے کمینے گھٹیا ماں باپ کی اولادیں کہتی ہیں فوج کو کچھ نہ کہیں, فوج کو کچھ نہ. فوج نے اس ملک کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا, توڑ دیا, ختم کر دیا. اس کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لی. اس پورے ادارے کے پاس ذرا سا رتی بھر کا بھی شرم اور حیا نہیں ہے. اور اب اتنے ڈرپوک, اتنے ڈرتے ہیں کہ عاصم کے پیچھے لگے کہ خدا کے لیے ہماری عاصم سے محبت کوئی. 3 چیزیں سمجھ لی. جرنیل آتا تھا ویلکم کرتے تھے, فوج سے محبت کرتے تھے, جس کو نکالا جاتا تھا اس سے نفرت کرتے تھے. اور چوتھی چیز, جب فوج آتی تھی تو امریکہ سے بوریاں بھر کے ڈالر آتے تھے کہ وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی. یہ سمجھیں آج کے حالات میں پچھلے حالات میں کیا فرق ہے. اس وقت عاصم منیر سے نفرت کرتے ہیں لوگ, فوج کے اندر بھی, ہر سپاہی افسر, اور فوج کے باہر بھی. فوج کے اندر ڈرتے ضرور ہیں, خوف ہے کہ یار اس کے ساتھ لگے رہو ورنہ ہمیں تو جو ہے نا اڑا دیں گے, حلال کر دیں گے, قتل کر دے گی عوام. جب اس کا ایک وہ پیمانہ لبریز ہو کے وہ خوف کی دیوار توڑ کے جب نکلیں گے تو کیا یہ کیا ہوگا آپ سمجھتی ہیں؟ لوگ بھول گئے ہیں. ایک تو یہ نفرت کرتے ہیں عاصم منیر سے, نفرت کرتے ہیں اس کے جرنیلوں سے, نفرت کرتے ہیں فوج سے, اس وردی سے جس کو ہم چومتے تھے, آنکھوں سے ہمارے آنسو بہتے تھے. ہم کبھی بینڈ کی ٹیون سنتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے, آنسو آتے تھے, آنسو, دل دھڑکتا تھا یار کیا زبردست لوگ ہیں. آج ان کو دہشت گرد کہتے ہیں, ان کو ڈاکو کے. شکر ہے میں جو یہ 4 سال سے باتیں کر رہا ہوں, یہ اب بچے کے, ہر مرد عورت, بوڑھے بچے کے, ہر پاکستانی کے زبان میں ذہن نشین ہو چکا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ محب وطن نہیں ہے, یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے, یہ پاکستان پہ صرف قبضہ کرنا چاہتے, یہ پاکستان کی صرف دولت لوٹنا چاہتے, یہ اپنے بینک بیلنس, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, کوئی اچھا سپاہی نہیں ہے, کوئی اچھا افسر نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو اچھے تھے وہ میری طرح چھوڑ گئے, وہ 5-6 سال ساتھ بعد ان کو کان پکڑے کہ یہ فوج ہماری نہیں. جو اچھے تھے وہ میجر کے رینک سے ان کو آگے پروموٹ نہیں کیا, لیکن فائدہ پھر بھی انہوں نے اٹھایا.
22-23 साल नौकरी करके एक प्लॉट अपना लेके जी चुप करके पड़ गए। जो आगे करनेल शायद एक आधा निकल गया, उसने भी कमांड फंड के अंदर पैसे कमाए, चोरी की, जेब में डाले और रिटायर हो गया। तो कुछ 4 ब्रिगेडियर आ गए, प्रमोट नहीं हो गया जी, मैं इनके खिलाफ था। फर्क एक और बहुत बड़ा आया हमारे जमाने में। तो हमारे जमाने तो हमें लोग अपनी बेटियां नहीं देती थे शादी करने के लिए कि ये गरीब है, इनके पास तो पैसे नहीं है। इस दफा इनके पास बहुत पैसा है, कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, पैसा भी बहुत है, ताकत भी बहुत है। कप्तान फोन करता है और एक अपने दोस्त को, ओ यार वो मेरे घर जो है ना वो फलाने का घर कब्जा हो गया, उसको खाली करा दो। अच्छा सर, वो जनाब वो ISI वाला जो उधर के लोकल SHO को कहता है इन्हों काट दे, वो आके काट। आप ताकत देखें लोगों के पास कितनी है। ये ऐसी ताकत, और अभी मार्शल लॉ लगाएंगे तो वारे न्यारे हो गए। ओ यार अब तो कोई हमने किसी के पूछ कुछ नहीं, ना हम पुलिस से अभी डरना, ना किसी कोर्ट से डरना, तो बदमाशी। ठीक है जी। तो लेकिन इस वक्त फर्क क्या हो? नफरत आसिम से, नफरत फौज से, मोहब्बत उस आदमी से जिसको निकाला, नफरत नहीं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हो रही, उसको कैद रखा हुआ है, सालों हो गए हैं, शक्ल नहीं नजर आई, बात नहीं उसकी सुनी, तस्वीर उसकी नहीं सुनी, देखी। मर रहे हैं लोग उसके पीछे, खत्म नहीं हो। PTI को छोड़ दे, दफा करें उनको, उनकी बात ही ना करें। मैं अवाम की बात कर रहा हूं, दिल और जान से जो मोहब्बत कर, उस आदमी जो कि पाकिस्तान की तारीख में जिससे इतनी ज्यादा मोहब्बत, आप माने या ना माने, इतनी ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं है, कायदे आज़म से भी नहीं थी, भुट्टो तो करीब भी नहीं था। ठीक है ना। उसको निकाला जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम का दिल धड़कता है, ये हो गई। और अमेरिका से ठेंगा मिला, कोई डॉलर नहीं आए, कोई आपकी मईशत को ऊपर करने का। बहुत बड़ा फर्क है आसिम मुनीर के कब्जे का, फौज के इस वक्त के कब्जे का, और पिछले फौजियों के कब्जे का, बहुत बड़ा फर्क। फिर पाकिस्तान के DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही, और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बात की अफगानिस्तान को लेकर, भारत को लेकर, और खास तौर पे जो DNA का वो कहते रहे कि जी पाकिस्तानियों का DNA जो है वो हिंदुस्तानी नहीं है, या अफगानिस्तान के लोग जो है अपना DNA नहीं बता सकते कि वो हिंदुस्तानी है। उस पे कई तरफ से उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जो कुरान की आयत बताते हुए ये कहा कि कोई भी मुसलमान जो है वो किसी भी नॉन मुस्लिम या काफिर के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी उनको बातें सुनने को मिल रही हैं। वैसे तो खैर मैंने पहले भी ये बात की है कि बिल्कुल मुस्लिम जो हैं वो ना सिर्फ ये कि दोस्त हो सकते हैं किसी भी नॉन मुस्लिम के, या जो जिन्हें हम काफिर पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन ये कि उनके साथ दोस्ती भी हो सकती है और हर तरह से जो है उनका ख्याल भी किया जा सकता है, और वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान का या मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। और अहमद शरीफ चौधरी साहब का ये कहना DG ISPR साहब का कि नहीं जी दोस्ती हो ही नहीं सकती है, और अगर आप किसी भी नॉन मुस्लिम से दोस्ती करते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते। तो इसका मतलब है इस वक्त बहुत से पाकिस्तानी जो है मेरे समेत उनको उन्होंने जो है वो इस्लाम से चलता फिरता कर दिया, इसलिए कि हमारे दोस्त तो हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं, बल्कि हिंदू भी हैं और इंडियन भी हैं और बाकी दुनिया से भी दोस्त हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि अगर मेरी उनसे दोस्ती है तो मैं कोई नॉन मुस्लिम हो गई हूँ या मैं मुझे कोई और खतरा है, बिल्कुल नहीं है। और वो मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उन तमाम को ही मैं तकरीबन अपनी फैमिली ही समझती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी तरह के लोग और नहीं होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में और भी कई तरह के लोग होंगे जो यही बात करते होंगे और यही बात समझते और सोचते भी होंगे। बहरहाल DG ISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रिएक्शन तो आ ही रहा है, पाकिस्तान से तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से भी रिएक्शन आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।